السلام علیکم۔ میں آج آپ کو ایسی اسٹوری کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی خوفناک ہے۔ کہانی کا آغاز ایک بھیانک ٹی وی شو سے ہوتا ہے جس میں ایک خوفناک مینٹل اسائلم کی کہانی سنائی جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا ہسپتال تھا جہاں ذہنی مریضوں کا علاج ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر ریچارڈ نامی ایک شفاق اور سنگ دل ڈاکٹر نے وہاں بھیانک تجربات کر کے مریضوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کا مقصد مریضوں کو بہتر کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی غیر انسانی تجربات کے ذریعے ان کی زندگیوں کا خاتمہ کر دیتا تھا۔ ایک روز ہسپتال کے تمام مریضوں نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے، مگر ڈاکٹر ریچارڈ نے ہسپتال کے دروازے اور کھڑکیاں سے بند کر کے رکھ دیں تاکہ باہر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ بچے۔ بھاگنے کے ناکام کوشش کے بعد مریضوں نے ہسپتال کو آگ لگا دی، جس میں ڈاکٹر ریچارڈ اور زیادہ تر مریض جل کر موت کے منہ میں چلے گئے۔ تاہم ڈاکٹر کے 5 اسٹاف ممبرز کس طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دن کے بعد اس سے یہ جگہ ہاؤس آف ہانٹ یعنی خوف اور دہشت کا گھر کہلانے لگی، جہاں پر کوئی بھی شخص رات نہیں گزار سکتا۔ اس دوران ہمیں ایک لڑکی کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کہانی سے متاثر ہو کر فوراً اپنے شوہر اسٹیون کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنی سالگرہ کی پارٹی اس خوفناک ہسپتال یعنی ہاؤس آف ہانٹ میں منعقد کرنا چاہتی ہے۔ یہاں ہمیں دی ون اور اس کے شوہر اسٹیون کے درمیان کچھ اہم حقائق معلوم ہوتے ہیں۔ اسٹیون بظاہر ایک بہت امیر آدمی ہے، لیکن دونوں کا تعلق کشیدہ ہے اور ان کے درمیان محبت کے بجائے مخالفت اور منافقت کی ہے۔ دی ایک تو یہاں تک سوچتی ہے کہ اسٹیون کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر لے گی۔ ماضی میں وہ اس کی قتل کی کوشش بھی کر چکی ہے، لیکن ناکام رہی۔ اس دوران اسٹیون اس فون کال کو سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ اس وقت وہ ایک نیوز چینل کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے نئے پارک کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹیون اپنی نئی رائڈ کے ٹیسٹ کے لیے کچھ اینکرز کو لے کر آتا ہے۔ سب کچھ شروع میں ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، مگر اچانک لفٹ رک جاتی ہے اور نیچے سے ٹوٹنے کی آوازیں آتی ہیں۔ لفٹ کے شیشے والے فرش سے وہ دیکھتے ہیں کہ نیچے کا میگنیزیم ٹوٹ رہا ہے، جس سے سب گھبرا جاتے ہیں۔ چند لمحوں بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک پرینک تھا، کہ انہیں نیچے جو خرابی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک 3D اینیمیشن تھی جو فرش پر نصب تھی۔ اس کے بعد وہ سب رولر کوسٹر کی رائڈ پر جاتے ہیں، جہاں ایک اور ڈراؤنی صورتحال پیدا ہوتی ہے جب رائڈ کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، مگر یہ بھی مختص ایک اور پرینک ہوتا ہے۔ رولر کوسٹر کی رائڈ کے بعد لورن دوبارہ اسٹیون کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اپنی سالگرہ کی پارٹی ہانٹ ہاؤس ان بیل میں کرنا چاہتی ہے۔ اب اسٹیون اس کی بات مان لیتا ہے اور پارٹی کی گیسٹ لسٹ تیار کرتا ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پراسرار طاقت نے اسٹیون کی گیسٹ لسٹ کو تبدیل کر دیا ہے۔ اگلے دن 4 مہمان ہانٹڈ ہاؤس پر پہنچتے ہیں، مگر یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جنہیں اسٹیون یا لورن نے دعوت دی ہوتی ہے۔ انہیں ایک پیغام بھی ملا ہوتا ہے، جو کوئی بھی صبح تک یہاں زندہ رہے گا اسے اسٹیون کی طرف سے $1 ملین کا چیک ملے گا۔ وہاں پہنچ کر یہ لوگ پورٹیسن نامی آدمی سے ملتے ہیں جو اس ہاؤس کا مالک ہوتا ہے۔ سب اس سے پوچھتے ہیں کہ اسٹیون نے انہیں کیوں بلایا ہے، جبکہ وہ اسٹیون کو جانتے تک نہیں۔ پورٹیسن بھی حیران ہو جاتا ہے۔ وہ انہیں گھر کے اندر لے کر جاتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے وہ شیشے کی کھڑکی کو نوٹس کرتے ہیں جس پر عجیب و غریب خوفناک شکلیں بنی ہوتی ہیں۔ اس دوران لورن اور اسٹیون بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ لورن سب سے پوچھتی ہے کہ تم لوگ کون ہو اور ہمارے اصل مہمان کہاں ہیں۔ لورن کی یہ بات مکمل ہوتی نہیں کہ اوپر بنا ہوا شیشہ اچانک ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ شیشہ اس پر گرتا ہے، ایڈی کود کر اسے بچا لیتا ہے۔ اس حادثے کے بعد پورٹیسن بتاتا ہے کہ اس کے ہاؤس کو رینوویٹ کرتے وقت اس کے والد دادا بھی یہاں مر گئے تھے۔ اسٹیون مذاقاً کہتا ہے تو پھر اگلی موت لورن کی ہوگی۔ اس بات پر اسٹیون اور لورن کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ پورٹیسن اسٹیون سے کہتا ہے کہ اسے یہاں سے نکلنے دو، اس جگہ مزید نہیں رک سکتے۔ اسٹیون اس سے $1 ملین کا چیک دینے کی شرط پر روکتا ہے، لیکن پورٹیسن یہ شرط قبول نہیں کرتا اور جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچانک ہاؤس کے دروازے اور کھڑکیاں خودکار طریقے سے بند ہو جاتی ہیں۔ پورٹیسن دہل کر کھڑکیاں توڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کامیاب نہیں ہوتا۔ باہر کی جانب لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں۔ پورٹیسن سب کو بتاتا ہے کہ یہ میگنیزیم دراصل ڈاکٹر ریچارڈ کو بنا ہوا تھا، جسے اس نے پاگل مریضوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ لوگوں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش میں آگ لگا دی تھی، جس میں ڈاکٹر ریچارڈ سمیت تمام مریض مر گئے، صرف 5 اسٹاف ممبر بچ نکلے۔ اس کے بعد
से ये जगह हॉन्टेड हाउस कहलाई जाने लगी। ये सुनकर सभी खौफजदा हो जाते हैं। पॉलिटिशियन मजीद बनाता है कि इस हाउस से डॉक्टर रिचर्ड और मरीजों की रूहें अब भी मौजूद हैं, जिससे ये जगह अब जिंदा महसूस होती है। एडी पूछता है कि मतलब, तो पोर्टन जवाब देता है कि ये जगह इन मरीजों और डॉक्टर रिचर्ड की रूहों का मसकन है। इस दौरान लोरन शक करती है कि ये सब स्टून की चाल है और ये इसने लॉक डाउन किया है। इस पर एक और आदमी लोरन को धमकाता है कि अगर इसने दरवाजे खोले तो इसका नताइज की जिम्मेदार खुद होगी। स्टून इन्हें यकीन दिलाता है कि ये इसकी तरफ से नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि लॉकडाउन मैग्नीशियम बेसमेंट में है और वहाँ जाकर ही इसे खोला जा सकता है। लोरन और दूसरे लोगों एहतियात से कुछ हथियार लेकर बेसमेंट की तरफ चल पड़ते हैं कि वो नीचे उतरते हैं कि इनकी राह में अजीबो गरीब सिचुएशंस आती हैं जो खौफनाक ढांचों में ढली होती हैं। उन्हें मालूम होता है कि इन मुजस्मों का मकसद मरीजों को खौफजदा करके इनका इलाज करना था। रास्ते में चलते हुए अचानक ऊपर से सीलिंग टूट के नीचे आ गिरती है और मज़ीद खौफजदा हो जाती है। जहाँ एडी जेनिफर को पीछे खींचकर इसकी जान बचाता है, वहाँ सीन कट होकर हमें दिखाई जाता है कि स्टून ने इस मकाम पर कुछ सरप्राइज रखे हैं। इसके लिए एक ऑपरेटर भी मौजूद है जो अभी हादसे पर हंस रहा था। स्टून वहाँ आकर इसे डांटता और कहता है, तुमने मेरी इजाज़त के बगैर दरवाज़ा क्यों बंद किया? लेकिन ऑपरेटर जवाब देता है, नहीं, मैंने तो दरवाज़ा लॉक नहीं किया। स्टून को शक होने लगता है कि शायद इसकी बीवी ने ऐसा किया हो। अब सीन दोबारा इस ग्रुप पर कट हो जाता है जो बेसमेंट में मौजूद होते हैं। इन्हें लगता है कि बेसमेंट में काफ़ी अरसे से कोई रेनोवेशन नहीं हुई। अचानक इनके सामने स्टून भी आ जाता है जो इनके साथ मिलकर इस जगह के मैग्नीशियम को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता था कि अब ये सब इसके कंट्रोल में नहीं है और इसे भी शक होने लगता है कि शायद वो यहाँ फंस जाएंगे। इन्हें वहाँ एक मेटल डोर दिखाई देता है जिसके बारे में वर्सन कहता है कि ये मैग्नीशियम का हिस्सा नहीं हो सकता। ये लोग इस डोर को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और हमें इस डोर के ऊपर कुछ अजीबो गरीब साए दिखाई देते हैं। ये लोग ऐसे कमरे में पहुँचते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकल शॉक देकर मरीजों का इलाज किया जाता था। इस जगह पहुंचकर जेनिफर कुछ लाइट्स ऑन करती है और एडी हैरान हो जाता है कि इस जगह के बारे में कैसा पता है और इससे पूछता है कि कौन हो तुम, सच बताओ। तब जेनिफर जवाब देती है, मेरा नाम जेनिफर है और मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया था, मैं सिर्फ यहाँ इनवाइट होने का ड्रामा कर रही हूँ और इसके लिए मुझे स्टून ने पैसे दिए हैं। ये बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एडी पीछे से गायब हो चुका है। जेनिफर इधर उधर देखती है तो अचानक फिर वो सामने देखती है कि एडी ने कोल से भरे एक टब में जंप कर दिया है। ये देखकर वो खौफजदा हो जाती है। जेनिफर फौरन एडी को इस टब से निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि एडी ठीक ठाक इसके सामने खड़ा होता है जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। एडी हैरानी से जेनिफर की तरफ देख रहा होता है कि वो क्या कर रही है। जेनिफर अब बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। वो एडी के साथ ऊपर आती है और स्टून से पूछती है कि ये क्या हरकत है, नीचे अजीबो गरीब चीज़ें क्या तुम सब की हैं? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? स्टून जवाब में कहता है, नहीं, मैंने नीचे कुछ नहीं किया, मैं तो ऊपर कंट्रोल रूम में था। यहाँ पर एक और हैरानकुन बात सामने आती है कि स्टून को भी मालूम हुआ कि मैग्नीशियम रूम यहाँ पर कहीं नहीं है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ वो दो लोग नीचे जाकर अलग हो गए थे। इनमें से एक लड़की बेसमेंट वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाते हुए ऑपरेशन रूम में पहुंच जाती है। वहां कैमरे में इससे नज़र आता है कि डॉक्टर रिचर्ड अपने मरीज का स्टाफ मेंबर के साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे हैं। ये मुनाजर देखते ही वो लड़की हैरान रह जाती है। जब वो कैमरा नीचे रखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। जब वो पीछे मुड़ती है तो एक अजीब शक्ल का भूत इसके सामने आ जाता है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि इसकी जिल्द भी जलने लगती है। वो खौफ से चीखती है और ऊपर मौजूद सभी लोग इसकी चीखें सुनकर डर जाते हैं। सभी को अंदाज़ा हो जाता है कि नीचे कुछ अजीब हुआ है, इसलिए वो बेसमेंट को चेक करने आती है। यहाँ उन्हें खौफ की एक बहती धार के सिवा कुछ नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ इस लड़की का कैमरा पड़ा हुआ था जिससे ये लोग ऊपर ले आते हैं। कैमरे की आखिरी फुटेज में है हमें सिर्फ इस लड़की का हाथ दिखाई देता है और फिर किसी नज़र न आने वाली चीज़ से उसे वहाँ खींच लिया और कहीं और ले गई। इससे साफ जाहिर होता है कि वो मर चुकी है और जो कुछ भी इसके साथ हुआ वो यहाँ के भूतों ने किया। स्टून फौरन अपने ऑपरेटर के पास जाता है
और इसे कुछ हिदायत देना चाहता है, लेकिन वहाँ जाते ही देखता है कि ऑपरेटर का चेहरा बुरी तरह मुसिक किया गया है, यानी इससे भी किसी ने मार दिया। ये देखकर स्टून और ज़्यादा खौफज़दा हो जाता है। फिर जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो इसे एक डरावनी चीज़ नज़र आती है। डॉक्टर रिचर्ड कपूत एक चाकू लेकर लोरिन के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। अब स्टून लोरिन को बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ पूरा ग्रुप लोरिन को ही ढूंढ रहा होता है। जब ये लोग इस जगह पर पहुँच जाते हैं तो अचानक वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और फिर उन्हें ऑपरेशन थिएटर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो लोरिन एक बेड पर पड़ी होती है, पर इसकी रूह कांप रही होती है। जिस किसी ने इस पर इलेक्ट्रिकल शॉक थेरेपी शुरू कर दी। जिस वक्त ये लोग इस स्विच को बंद करने में मसरूफ़ थे, इस दौरान लोरिन की मौत हो चुकी थी। जब स्टून वहाँ पहुँचता है, लोरिन की लाश दिखाई देती है और इसे बहुत सदमा होता है। जब जेनिफर भी स्टून पर गुनतान लेती है कि उन्हें इसका ख्याल था कि इन अजीबोगरीब वाक़यात के पीछे स्टून का हाथ है। इसे लगता है कि शायद स्टून अपनी बीवी को मारने के मंसूबे के तहत यहाँ आया था। इन तमाम इल्ज़ामात के बाद सब लोग मिलकर स्टून को स्टेशन चैम्बर में डाल देते हैं और इस मशीन को ऑन कर देते हैं। ये मशीन मुसलसल घूमती रहती है और इसकी स्क्रीनों पर अजीबोगरीब तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं, जिससे स्टून को हेलुसिनेशन होने लगती है। इससे ऐसा महसूस होता है कि वो पानी में डूब रहा है और फिर अचानक से पानी से खौफनाक फूल उभरता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं। इस मुनाज़र को देखकर स्टून इतना खौफज़दा हो जाता है कि चीख उठता है। ये काम करने के बाद ये लोग पूरे इलाके को सर्च करते हुए डॉक्टर रिचर्ड के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि ये जो भी गेस्ट यहाँ मौजूद थे वो इन्हीं स्टाफ मेंबर्स के रिश्तेदार हैं जो कुछ अरसे पहले यहाँ से बचकर भाग गए थे। इंकशाफ इन सब के लिए बहुत हैरान कुन होता है। वाटसन ये बात वाज़ह करता है कि इसका मतलब ये गेस्ट लिस्ट ना तो लोरिन ने बदली और ना स्टून ने, वो दोनों सच कह रहे थे। असल में गेस्ट लिस्ट यहाँ की किसी ताकत ने बदली है। स्टाफ मेंबर्स तो 5 थे लेकिन यहाँ 6 लोग मौजूद हैं। मज़ीद तहकीक करने पर इन्हें पता चलता है डोनलेट वो शख्स है जिसका यहाँ किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी डोनलेट को किसी ने खुद यहाँ बुलाया था। वो सीन कट होता है और हम देखते हैं कि डोनलेट लोरिन के पास मौजूद है जो मुर्दा लाश को घूर रहा होता है। अचानक लोरिन की लाश अजीबोगरीब अंदाज में जाग उठती है। वो जिंदा हो जाती है और उठकर डोनलेट को गले लगाकर इससे भी साथ मिला लेती है। यहाँ पर सबसे बड़ा नोटिस ये सामने आता है कि ये सब कुछ लोरिन और डोनलेट ने मिलकर मंसूबाबंदी के तहत किया था। वो तमाम गेस्ट को डरा रहे थे ताकि सब लोग स्टून को कसूरवार ठहराएं, इसे सख्त सज़ा दें और बिलाखिर मर जाए। स्टून को मरने के बाद इसकी तमाम प्रॉपर्टी लोरिन की हो जाती है, जिससे वो डोनलेट के साथ मिलकर इंजॉय करने का इरादा करती है। मगर यहाँ पर इन दोनों को एक बात की परेशानी होती है कि इनका मंसूबा तो कामयाब हो गया, लेकिन इस लड़की की मौत इनके प्लान का हिस्सा नहीं थी। लोरिन कहती है, मुझे तो फिक्र है कि बाकी लोग इतने डरे ना हो कि वो जाकर स्टून की बड़ी सज़ा दे दें या उसे मार ही डालें। कुछ सोचते हैं लोरिन अचानक डोनल्ड पर हमला कर देती है और इसका मंसूबा जाहिर होता है कि वो डोनल्ड को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग डोनल्ड को इंतज़ार कर रहे थे। जब डोनल्ड के कमरे में नहीं आता तो वाटसन बेसमेंट में जाकर इसे तलाश करने लगते हैं। बेसमेंट में पहुंचकर इसे ताज़ा खून की लकीरें नज़र आती हैं और इन्हें यह समझ आ जाता है कि डोनल्ड मर चुका है। इसके बाद ये लोग स्टून पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। क्यों ना लोरिन का मंसूबा था कि स्टून को इसका कत्ल का इल्ज़ाम दिया जाए। ये लोग स्टेशन चैम्बर खोल कर चेक करते हैं। चैम्बर खोला तो स्टून की जगह डोनल्ड की लाश दिखाई देती है। ये मंजर देखकर इन्हें ये बात मुकम्मल तौर पर साबित हो जाती है कि ये कत्ल स्टून ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया था। फ्लैशबैक में दिखाई जाता है कि लोरिन ने खुद स्टून की लाश को वहाँ से निकालकर डोनल्ड की लाश को चैम्बर में रखा था कि स्टून पर इल्ज़ाम डाला जा सके। इस दौरान एक लड़की अजीब सी आवाज़ सुनती है और जिससे ही वो चेक करने जाती है, अचानक स्टून इसके सामने आ जाता है जिसके हाथ खौफ से भरे होते हैं। ये मनाज़र देखकर लड़की इतनी डर जाती है कि वो फ़ौरन स्टून को गोली मारकर हलाक कर देती है। इसके बाद तमाम लोग बेसमेंट से वापस
اوپر جاتے ہیں، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لورنس اسٹون کی لاش کے پاس آ کر عجیب و غریب باتیں کرنے لگتی، جیسے وہ اسٹون کی لاش سے کہہ رہی ہو کہ میں نے تم سے صرف تمہارے پیسے کے لیے شادی کی تھی اور تمہارے ساتھ گزارے گئے سال میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس کے بعد اچانک اسٹون کی لاش سے حرکت ہوتی ہے اور وہ زندہ ہو کر لورن کے گلا پکڑ لیتے ہیں۔ اسٹون اتنے غصے میں تھا کہ اس نے لورن کا سر اٹھا کر دیوار میں دے مارا اور پھر اسے شدید طریقے سے مارنے لگا۔ یہاں پر اسٹون لورن کو بہت مارتا ہے اور پھر اسے بتاتا ہے کہ اس نے بولٹ پروف جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس سارے کھیل کی وجہ سے اسٹون لورن کی حقیقت کا پتہ چل جاتا تھا۔ اس کے بعد اسٹون لورن کو اٹھا کر ایک میٹل ڈور کے اوپر مارتا ہے جس کی دوسری طرف کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ حیران کن طور پر وہ میٹل ڈور ٹوٹ جاتا ہے اور لورن اندر جا کر گرتی ہے۔ لورن جیسے ہی کھڑی ہوتی ہے پیچھے دیوار سے کوئی عجیب چیز اسے کھینچ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسٹون یہاں سے بھاگنے کے لیے ایک اور دروازہ کھولتا ہے۔ اس کے بعد وہ بھاگنا چاہتا ہے لیکن اچانک لورن کے مردہ جسم کی شکل کا سایہ اس کے سامنے آ جاتا ہے جو اس سے ڈرا رہا تھا۔ اسٹون جب لاہی سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے تو ناکام ہو جاتا ہے اور اس نے ایڈی اور سیرا سے کہا چاہے جو بھی ہو جائے یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ یہ جگہ بہت خطرناک ہے، ایسی پاورز ہیں جو تمہیں رہنے نہیں دیں گی۔ ایڈی اور سیرا اسٹون کی باتوں پر یقین کرتے ہیں لیکن پھر اچانک ان کے سامنے بھی وہ بلیک شیڈو آ جاتا ہے۔ بعد ایڈی اب بھی وہاں پھنس چکا ہے۔ وہ جلدی سے ونڈو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باہر جانے سے پہلے ہی ونڈو بند ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ایڈی کے پیچھے شیڈوز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان شیڈوز میں وہ تمام چہرے نظر آتے ہیں جو یہاں مر چکے تھے۔ یہ شیڈوز ایڈی کو بتاتے ہیں تمہارے والد اس سب کے ذمہ دار تھے، انہوں نے ڈاکٹر وچرڈ کو عجیب و غریب تجربات کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اچانک بورڈسن کی روح آخر دروازہ کھول دیتی ہے اور ایڈی آخر وہاں سے بچ کر بھاگ نکلتا ہے۔ باہر آ کر سورج کی روشنی نے شیڈوز کے اثر کو کم کر دیا اور ایڈی اور باقی لوگ خوش ہو گئے کہ وہ بالآخر بچ گئے تھے۔ اس دوران انہیں ایک انویلپ ملتا ہے جو بورڈسن نے ان کی طرف پھینکا تھا۔ انویلپ میں بہت سارے $1 ملین کے چیک ہوتے ہیں جو اسٹون نے پرائز منی کے طور پر سائن کیے تھے۔ اس کے بعد یہ لوگ خوش ہو گئے کیوں نہ صرف ان کی جان بچ گئی تھی بلکہ ان کی زندگی بھی بدل گئی تھی، اور بس اس کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔